to be make available before the IO. A1 has not turned up, my lord. A2 and 3 who were present before the honorable, only they have come. Even they have not given any documents as sought by the IO. Issue NBW to accused number 1 through embassy. Why you have not gone? My lords, I have communicated the direction passed by this honorable court to the petitioners. Why he has not come? Lords, I have made him aware that No. Then these two will also be arrested. That's all. Lord, We will arrest these two. simply warn the consequences of non-compliance. investigation is stayed, my lord. That make. ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡೀರಿ. Please, please. ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಾವು ಮುಂದಿನ ನೋಡೋಣ. ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. My lords, And I'll vacate this day for the investigation. Let them go and surrender before the investigation officer and then seek for the bail. let's may have this matter on Monday or Tuesday. No, why should we? Because If he has no respect for the Do court orders, then Do agree. naturally consequences have to follow, do no? agree, my lord, and I aware them for the consequences also. But as per my instruction, my lords, they are seriously preparing the matter and kindly last chance given to. Seriously? Preparing the scheme of the repayment, my lords. Kindly last chance given to Monday or Tuesday, my lords. Sir, ನಿಮ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಬೇಡ, ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿ. 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. 10% ಕೊಡಿ ಮೊದಲು, ಆಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ ನೋಡೋಣ. ಶೋ ಯುವರ್ ಬೋನಫೈಡ್ಸ್. I have ಬರೇ informed. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮೊಳ ಹಾಕಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೋಸ ಆಗಿದೆ. ಕೊಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು. Once you start paying, you will understand. Agree, my lords. People will also get the confidence. Okay, ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತ. Agree, my lords. Monday. ಅವತ್ತಿಂದ ಬರೇ ಅಷ್ಟೇ ತಗೊಂಡೆ, ಅದ್ ಮಾಡ್ದೆ, ಇದು ಮಾಡ್ದೆ, ಅವ್ಳು ಬಂದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋದೆ ಅಂತ ಬರೇ ಇದೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಫನ್? Once again, communicate, my lords. Only Monday, my lords, last chance given. ಯಾವ ಊರಲ್ಲಿದ್ದಾನ ಅವನು? Don't know, my lords. ನೋಡಿದ್ರ, ಇದು ಹೇಳೋದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಡಿಷನ್ ಟ್ರೀಟಿ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲೋ ಆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನ ಅವನು. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಡಿಷನ್ ಟ್ರೀಟಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು. ಆ ತರದ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಿದೆ ಕೆಲವು, ಅಲ್ಲೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಡಿದು ಕಳಿಸ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಜೈಲ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಾರೆ ಅವ್ರು. ಏನ್ ಜೈಲ್ನ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟ್ಲ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತ? ಹಂಗಂದ್ರೆ ಜೈಲ್ ಅಂತ ಕರ್ಸ್ಕೊಳ್ತಾರ. Monday, my lords, last chance. ದಟ್ಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೋ, ಇರೋರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಬ್ಬರನ್ನ ಸ್ಟೇ ವೆಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ. ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೆಟಿಷನ್ ಆನ್ ಮೆರಿಟ್ಸ್, ದೆನ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ವಿಲ್ ಫಾಲೋ. ಇವರು ಅಯ್ಯಪ್ಪಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ, ದುಡ್ಡು ಬರ್ಬೇಕು ಜನಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ, ಅವರು ದೇ ಆರ್ ಫೋರ್ಸಿಂಗ್ ಅಸ್ ಟು ಅರೆಸ್ಟ್. ನೋ, ಹೋದ್ರು ಬಂದ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ನಲ್ಲಿ. ದುಡ್ಡು ಬಂತಾ? ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ದುಡ್ಡು. ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ರಾ? ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪೇಯಿಂಗ್. ಒಬ್ಬೊಬ್ರದ್ದು 100 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ರೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಿ ಮೊದಲಿಗೆ. ಪೇ 10% ಇನ್ ದಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್, ದೆನ್ ವಿಲ್ ಸಿ. 10% ಮೊದಲು ಕೊಡಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಡ್ಯೂ, so that we can grant further time. Sure. On Monday, my lords, okay, please, last chance. At request of counsel for petitioner, finally release this matter on Monday. Interim order, kindly be explained. Interim order extended. ಇನ್ 2 ದಿನದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಬಿಡ್ತೀವ ನಾವು? ಈ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ದಿನ ಯಾಕೆ already? Serial number 37. I strictly warn them, particularly about this honorable court. I strictly warn my lords not to take disadvantage of Mr. the liberty. Counsel, Mr. Counsel, Please, my lords. see, poor people have invested. They should get that money back. Agree, my All lords. the simple point. Agree, my lords. Court, kacheri, provision, arrest, bail. At the end of the day, victim is not interested in any of those things. He is interested in getting back his money. ಗ್ರಾಚಾರ ಬೇಡ ಕಂಡ್ರು, ಇವೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೇಡ್ರಿ ದುಡ್ಡು ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಲ್ಲ. ಆಸೆ ಜಾಸ್ತಿ, ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. Investors also present, my lords. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನಾವು ಅವ್ರಿಗಾದ್ರೂ ಅದೇ ಹೇಳೋದೇನೆ. ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಗೂ ಅದೇ ಮಾತು, ಇಟ್ಕೊಂಡವನ್ಗೂ ಅದೇ ಮಾತು, ಎಲ್ರಿಗೂ ಅದೇ ಮಾತು. ನಿಮ್ ದುಡ್ಡು ಹೋಗಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ. ನಮ್ ದುಡ್ಡು ಹೋಗಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ. ನಮ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ದು ಹೋಗಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ. ನಮ್ ಸ್ಟೆನೋಗ್ರಾಫರ್ದು ಹೋಗಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಎಷ್ಟಿದ್ಯೋ ಅಷ್ಟು ಸಾಕು ಸರ್, ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ಇದೀವಿ ಅಂತ. ಹೊಟ್ಟೆನೋ ಬಟ್ಟೆನೋ ಸಾಕಾಯ್ತೋ ಬಿಡ್ತೋ, ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಆಸೆ ಹೋಗಿ ತುಪ್ಪು ಅಂತ ಬಿದ್ವು. ನಾವ್ ಹೇಳಿದ್ವ ಅವ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಹಾಕು ಅಂತ? ಇವನ್ ಹಾಕ್ದ ಅಂತ, ಅವನ್ ಹಾಕ್ದ ಅಂತ.
ಎಲ್ಲ ಮೋಸ. ಅವತ್ತೇ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವ್ರು, ದುಡ್ಡು ಇದು ವಾಪಸ್ ಬರುವಂತದ್ದಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಹಾಕಿದ್ರ ದುಡ್ಡು. ಆಯ್ತು, ಕೋರ್ಟ್ನವ್ರು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದ ಇದೆ, ಗಲಿಬಲ್ ಅಂತ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಏನಂತೇಳಿ? ಗಲಿಬಲ್ ಅಂತ. ಪಾಪದವರು ಅಂತೀವಲ್ಲ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟು ಗಲಿಬಲ್ ಅಂತ. GULLIBLE ಅಂತ, ಗಲಿಬಲ್ ಅಂತ. ಗಲಿಬಲ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಗೆಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಸಚ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ವಾಟ್ ಟು ಡೂ? ಸೊ ಅಯ್ಯೋ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ನಿಮ್ದು ಕಾನೂನಿನ ಪಾಂಡಿತ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಗಳನ್ನ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ದಪ್ಪ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು, ಆಮೇಲಿಂದ ಅವ್ರದ್ದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21 ಅದರ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು, ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಕ್ಯೂಸ್ಗೆ ಹಾಕೋದು. ಕೊಟ್ಟವನೇನ್ ಬೇಕು? ಅವನು ಮನುಷ್ಯ ತಾನೆ, ಅವನಿಗೂ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವನೇನ್ ಸತ್ತೋಬೇಕಾ? ಒಡಿಸ್ಕೊಂಡವನ್ ಮನುಷ್ಯ ತಾನೆ. ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟವ್ರಿಗೆ ಯಾರೋ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಳು ವಿಧವೆ ಆಗ್ತಾಳೆ, ಮಕ್ಳಿಲ್ದೇ ಇರೋ ಅನಾಥರಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. ಅವ್ರಿಗೇನು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21 ಇಲ್ವಾ? ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮಾತ್ರ 21 ಇರೋದಾ? ಇವತ್ತು ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಪುರಾಣ ಪುಣ್ಯಕಥೆ ಎಲ್ಲಾನು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ವಿಕ್ಟಿಮ್? ಅವ್ರನ್ನ ಯಾರು ಕಾಪಾಡ್ಬೇಕು? ಅವ್ರನ್ನೂ ಕೋರ್ಟ್ ಕಾಪಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಬರೇ ನಿಮ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕಾಪಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಆಫ್ಟರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅವೇ ದಿ ಮನಿ ಹಿ ರ್ಯಾನ್ ಅವೇ. And our laws are so bad, it allows them to go away easily. Investigation stay ಕೊಡು, FIR ಇನ್ನು ಹಾಕಕ್ ಮುಂಚೆನೆ ಕ್ವಾಶಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬಿಡು. ಏನಿವೆಲ್ಲ? ವೇರ್ ಆರ್ ವಿ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್? Whether 528 BNSS is meant for only accused or also to protect the society? Who will protect the interest of the complainant then? Then why for the police? If everything court is to decide, why the executive? ಅವ್ರೇನಾದ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ಅದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸೋಣ. ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ದು, ನನ್ನ ಮೇಲೆ FIR ಹಾಕೊಡ್ದು, ನಾನು ಯಾರು ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ್ದು, ನಾನು ಸರ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರ, ಐ ಆಮ್ ಅಬೌವ್ ದಿ ಲಾ. ಈ ಟೆಂಪರ್ಮೆಂಟೇ ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗಾಳಿ ಓದೋದು ಉಫ್ 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 ಅಂತ. ನಾನು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21 ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಲೇಬಲ್ ಬಂದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಐ ಆಮ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಟ್ ಇಲ್ಜಾಮ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ದಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಜುಡಿಷಿಯರಿಯಿಂದ ಬಂದರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21 ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇಡೀ ದಿನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21 ಏನು ಅಂತ. ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರ್ಕೊಂಬನ್ನಿ, ಇರೋದೇ ಸಣ್ಣ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅದು. ಇಡೀ